네, 반갑습니다. 오늘 이 늦은 시간에 또 일요일 날 날씨도 덥고 또 아마 또 내일 준비한다고 바쁘실 건데요. 또 이렇게 많은 분들이 찾아와 주셔서 너무 감사하고요. 우리 오늘 처음 콜라보죠. 저희가 남영아 대표님께서 유입의 대가, 진짜 유입의 장인. 너무 부럽습니다. 영상을 이렇게 볼 때마다 깜짝깜짝 놀랍니다. 어떻게 저렇게 쿠킹을 잘 하시나? 네. 너무 제가 배울 점 많고요. 반면 저는 이게 전환, 네, 제가 유익과 전환의 이야기 아주 많이 드릴 건데, 전환에 대해서 오늘 자세하게 또 그리고 평소에 못 봤던 그런 부분들 아마 보시고 아마 놀랄 분도 있고, 아, 내가 알았던 거하고 좀 다르네. 그 정도 또 느끼실 분도 계실 건데요. 아마 많이 다르다고 아마 느끼실 겁니다. 네, 오늘 재밌게 사례 중심으로 해서 말씀드리고요. 뒤에 우리 남양학교에서 또 최근에 여러 가지 성과들, 그러고 저랑 같이 또 해보면서 대표님께서 또 요번에 성과가 낸 게 있거든요. 그런 부분도 직접 보여주실 겁니다. 아마 많은 도움 되실 거니까 꼭 뭐 메모할 것도 하시고, 네, 잘 들어주시고요. 오늘 끝까지 잘해 주시면 또 우리 선물도 준비되는 게 있으니까 내일 끝까지 들어주셔야 내일 선물 받으시겠죠? 네, 잘해 주시면 좋겠습니다. 자, 제가 그러면, 앞단에 제가 전환에 대한 이야기를 할 거고요. 뒷단에 유입에 대한 이야기를 담양 대표님께서 하실 건데, 전환에 대해서 오늘 제가 퍼널이란 거 평소에 들어봤지만, 조금 이만큼 퍼널을 쉽게 설명하는 영상이 있을까라는 게 있습니다. 그래서 요거를 한번 틀어드릴 테니까, 진짜 자세히 한번 보세요. 아, 깜짝 놀라실 겁니다. 네, 영상을 해서 보여드릴게요. 바로 영상 잘 보이시죠? 네. 어, 네, 반갑습니다. 오늘 이 늦은 시간에 또 아이고 이거 라이브가 돼서 그렇구나. 네. 오른쪽 좀 뺄게요. 네. 자, 요 영상이 영어로 되어 있는 건데 자막을 제가 한글 자막을 사용했습니다. 주세요. 이게 오늘 제가 이야기할 거와 아마 여러분들이 이미 들어보신 분도 계시지만 처음 보는 분이 있을 거니까 제가 보여드릴게요. 먼저 한번 보세요. 제가 중간에 조금 빨리 하는 것도 조절해서 할게요. What's up, the internet? You know what? I'm hungry. I could really go for a peanut butter and jelly sandwich. Do you guys think you can write down some instructions and teach me how to make a peanut butter and jelly sandwich? Yeah. Then do it. I knew we were gonna do this. I heard Dad talking to Mom. Choke yourself on my hand. Sometimes they do what you tell them. 자, 요거 보시면 배고프니까 땅콩부터 다른 샌드위치 만드는 방법에 대해서 적어달라고 했죠. 자, 한번 보세요. 조금 빨리 할게요. Step 1. Get 2 pieces of bread out. Got 'em. Get a butter knife and get some PD. Take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. No, Dad, with the peanut butter. I'm just doing what it says. It says take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. Hold on. Get some jelly, rub it on the other half of the bread. No, Dad, open the jelly. Well, it doesn't say to do that. Put the breads together on top of each other. Take a big bite. Fail. Yeah. Oh, yeah. Sorry, I had to make it extremely specific. Oh, good. I'm starving. Take 2 pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop a bit of peanut butter I out. think that means like a lot. A bit means a lot. In my world. Spread your scoop of peanut butter onto one of your pieces of bread with a knife. All right. There we go. You're doing better than before, though. Open the jelly jar. Squeeze it onto the other piece of bread. No. Done. Closer. Get 2 pieces of bread. Get some peanut butter. Take the peanut butter knife. Open the peanut butter. Put the knife in the PB. Get some jelly. Open the jelly. No. Squirt the jelly onto the bread. Take the butter knife with the peanut butter on it. Wipe it all over the piece of bread that's blank. Take the butter knife. Rub the jelly all over the piece of bread. Oh, you're doing better. Oh. That's all over. Put the 2 pieces on top of each other. This isn't how I meant. Take 2 pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar.
With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread your scoop of peanut butter onto one of your pieces of bread with a knife. No. Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your two pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done. Get two pieces of bread. Get some peanut butter. Get some jelly in the peanut butter. Get a butter knife. Put the butter knife in the peanut butter. Take the butter knife out of the peanut butter. You did it wrong. No. Take one piece of bread and take the butter knife that has the peanut butter on it and spread it all over the top of the piece of bread. Dad, That's the top. I mean the sides. Squirt some on another piece of bread. Take the butter knife, rub it all over the top of the piece of bread. I quit. You're not making any sense. He's already ruined it on purpose. He knows how to make one. I know, Evan. It's the joke. It's the game that we play. Oh. Do you know how to eat a piece of bread? You want to take your sandwich with you? Oh, this is really good. Looks like you have a sandwich. I'm glad I made that for you. How much this one with it? Yeah, go take that one to mommy. Okay. I edited a bit. Take two pieces of white bread. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread your scoop of peanut butter onto the face of one of your pieces of bread with a knife. Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your two pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done. Now eat it. Not the best, Well, you made it. but so I think it qualifies. That's a win. 자, 지금 요거 보시면, 그죠? 우리가 빵, 배고플 때 빵을 버터 발라서 먹는 거를 생각을 하고 적어서 해본 적은 한 번도 없죠. 무의식적으로 그냥 늘 해오는 거니까, 그죠? 그런데 글로 적어서 달라고 하니까 어떤 일이 벌어졌나요? 네, 면에 바르거나, 그죠? 전혀 엉뚱한 일들이 벌어집니다. 그래서 우리가 퍼널이라는 게 늘 해오던 일이었는데, 그 중에 뭔가 놓친 게 있습니다. 그걸 제가 같이 이따가 보여드릴 건데요. 희한하게 그걸 놓치는 게 엄청나게 매출 누락, 그리고 나의 고객이 이탈, 이런 일들이 생기는 거거든요. 그래서 이 원리를 좀 전에 보신 이 영상의 원리를 잘 이해하시면 좀 무의식을 의식화했더니 희한한 일이 벌어진 겁니다. 그 부분만 잘 이해하시면 우리가 내가 왜, 이상하다. 나는 손님이, 고객이 이렇게 많은데 왜 뭐가 안 되고 있지? 우리가 늘 고민이 빠져 있죠. 왜 뭐가 안 되는지. 항상 문제가 있고 해결을 해야 되는데 그 해결을 조금만 돌이켜보면 풀어낼 수가 있습니다. 그래서 아까 그로스 해킹이라는 용어를 제가 썼는데요. 사용을 했는데, 우리가 측정하고 분석하고 개선. 그 일만 꾸준하게 해보면, 아, 여기서 뭔가 잘못됐구나. 특히 요즘 세미나가 엄청나게 많이 합니다. 여기저기서 뭐 고가 강의도 많이 하고, 그리고 유튜브를 통해서 고객을 많이 모으고 단톡방에 모은 다음 결제하세요라고 이렇게 하는데, 여기도 여러 가지 문제점이 또 있더라고요. 단톡방에 왔으니까 그들이 내가 이름과 폰번호를 알 수 있나요? 특별히 남겨놓지 않은 이상 알 수가 없죠. 그런데 이런 부분들을 우리 남영아 대표님도 최근에 실험하신 게 있으니까 나중에 또 설명드릴 거고요. 제가 커널이라는 거를 전환과 연결이 아주 깊습니다. 그리고 그 앞단은 또 유입이라는 게 반드시 존재해야 되죠. 유입이 있어야 전환이 돼요. 그죠? 그래서 이거를 제가 한번 그려가면서 살짝 한번 보여드릴게요. 그리고 직접 깨로라는 저희 지금 처음 오늘 들어보신 분들은 깨로를 처음 보실 건데 제가 한번 시연을 해서 한번 보여드릴게요. 자, 그리고 화면이 제가 공유를 하고 혹시 안 보이거나 뭐 좀 그런 게 있으면 바로바로 말씀 좀 주세요. 마이크 켜시고 이야기해 주셔도 됩니다. 자, 여기에 보면 제가 이렇게 그릴 수 있도록 자, 이렇게 터널이라는 거 많이 보셨죠? 들어도 보셨고. 그죠? 자, 이 앞단에 우리 유입의 전문가 남영아 대표님께서 이렇게 유입을 하실 건데요. 유입도 크게 non paid가 있고요. paid가 있습니다. 그러니까 돈 쓰는 광고, 돈 쓰지 않고 하는 부분이 있을 거고요. 그리고 자, 요게 하나의 퍼널이라는 걸 잘 보세요. 우리가 예전에는 고객들을 들어오면 뭐 구입을 바로 하고 뭐 이런 부분들이 있었는데 요거를
약간 이렇게 한번 보여드릴게요. 자, 보시면, 자, 우리가 이런 여러 가지 유튜브나 블로그 통해서 카페를 통해서 인스타그램, 페이스북, 또 문자나 지인들, 야, 이거 한번 가봐. 이거 한번 봐봐. 이렇게 해서 넘페이지. 그죠? 그리고 우리가 흔히 중간중간에 광고가 많이 나오죠. 광고를 통해서 이렇게 쏙 되죠. 옛날에는 방문하고 방문한 사람이 구입하거나 이렇게 됐는데 요즘은 조금 더 진화가 돼가지고 이 자체가 바로 방문해서 잠재로 바로 되는데 요거 좀 드릴게요. 자, 요즘은 광고를 통해서 뭘 통해서 DB를 바로 남기죠. 여기에 잠재 고객. 이 잠재 고객이 자, 구입하세요라고 했을 때 바로 구입을 하나요? 안 하시죠. 그래서 체험을 시키거나 아니면 오늘 같은 이런 무료 세미나를 오시게 하죠. 여기서 우리가 뭘 하나요? 자, 이렇게 해서 이런 게 있습니다. 같이 한번 해보실까요? 자, 들이 구매를 하게 됩니다. 그리고 재구매 또는 지속 구매를 하게 되고 이들이 결국은 나의 우리 아까 남양아 대표님의 제자입니다. 네, 충성 고객이 이렇게 너무 좋습니다. 너무 보기 좋고요. 부럽습니다. 자, 그런데 자, 어떤 일이냐. 이렇게 충성 고객이 된 사람이 야, 나 이거 배워보니까 너무 좋더라. 아니면 나 이거 사용해보니까 너무 좋더라. 너도 한번 해봐. 여기서 또 넘페이드가 일어나죠. 우리가 이거를 전염 바이러스 일어난다고 하죠. 자, 그래서 이런 부분으로 해서 넘피드가 있고, 우리가 오늘 같은 경우는 저는 이따가 광고 계정도 보여드릴 거지만, 유튜브, 저기, 메타, 자, 인스타그램과 페이스북과 심지어 스레드에도 요즘 광고가 되더라고요. 스레드에 나간 광고를 가지고 여러분들은 여기에 계신 몇 분들은 아마 광고를 통해서 들어오셨을 거고요. 자, 이렇게 일반적으로 이렇게 퍼널로 이루어졌다는 건 너무 많이 들어왔습니다. 그리고 아까 이런 유입, 제가 이렇게 글을 쓰는 이유가 있어요. 너무 잘못된 것들을 빠르게 제가 좀 알려드리려 하니까요. 유입이라는 게 있고, 이 유입에서 전환이 일어났다 하면 이게 일반적으로 마케터들은 끝났다고 생각하거든요. 유입됐고 전환됐고. 그럼 또 광고를 쏟아붓습니다. 또 유입하고 전환시키고. 자, 근데 우리가 요걸 잘 생각해 볼게요. 자, 잠재 고객에서 체험을 시키고, 자, 오늘, 네. 이거 한번 새로 고침 한번 해볼게요. 요게 오늘 설계도입니다. 자, 약 160명 정도가 신청을 했었었고요. 그 뒤로 갑자기 또 아까 문자가 가고 해서 쭉 돌았겠죠. 얼추 한 200명 정도 신청하셨었네요. 그리고 조금 전에 예전 같으면 어떻게 했나요? 바로 줌 링크를 보내거나 유튜브 링크를 보내서 들어오세요라고 했겠죠. 자, 여기에 여러분들은 신청을 했었을 겁니다. 처음에 광고로 오신 분도 그렇고 제가 기존에 우리 고객님 우리 수강생분들한테도 이게 세미나를 하니까 준비했으니까 오세요. 했는데 요 그룹에 머물러 있습니다. 이게 퍼널 쏘고 약간 상관지어서 생각해 보세요. 잠재곡이 여기 있습니다. 그런데 자 세미나 합니다라고 제가 아까 링크를 보내서 평소에 들어오듯이 들어오는 게 아니라 이름과 폰번호를 남겼었죠. 그러니까 어떤 일이 벌어졌나요? 여러분들은 잠재고객이 있던 여러분들은 참석이라는 요 그룹을 오게 됩니다. 자, 터널이 움직였나요? 구매 동선이 여기 있던 분이 이렇게 움직여졌죠? 그리고 자, 그런데 최근에 여러 이제 세미나나 뭐 여러 가지 판매라든지 쭉 보아오니까 희한하게도 터널을 이해를 조금 못 하신 것 같아요. 그냥 잠재 고객 그룹에서 보세요. 아까 저처럼 분리를 안 하고 오세요라고 하면 어떻게 되나요? 여기에 잠재 고객에 있던 사람이 그대로 참석을 하게 되는 거죠. 참석과 불참이 분리가 안 되고 이해되시죠? 그 부분. 그래서 이 커널이라는 거를 정말 요런 한 단계 아까 샌드위치를 보면 놓치는 게 있습니다. 여러분들은 세미나에 당연히 가면 되는 거 아닌가? 참석하면 되는 거 아닌가? 로 여러분들은 그렇게 생각하죠. 그런데 뒷단에 움직이는 건 어떻게 움직이죠? 참석과 나중에 끝나고 나면 불참. 여기에 끝까지 이 시간이 지나도 지금
40분과 50분에 또 문자가 한 번 더 갑니다. 불참자한테 요 그룹과 요 그룹에 아직도 혹시 깜빡 잊으셨다면 지금도 늦지 않았습니다. 빨리 들어오라고 문자가 지금 50분 땡 그때면 또 갈 겁니다. 아까 40분은 또 갔을 거고요. 네. 그래서 끝까지 요 부분들을 분리를 잘 해야 되는데 분리를 안 하고 자, 강의가 한 번 하고 끝나면 땡 하면 끝나면 안 해도 되죠. 근데 다음에 자, 여러분 하고 다음 한 달 뒤전 두 달 뒤 우리가 두 달 뒤에 한다고 볼게요. 그때 어떻게 해야 될까요? 참석과 불참. 자, 불참은 나중에 이 시간이 끝까지 끝났는데도 여기에 머무르고 있다면 이분들은 뭔가요? 여기 잠재곡에 있던 분들은 불참인 거죠. 그러면 제가 임의로 요거는 자동으로 옮길 수도 있는데 시차가 조금 애매해가지고 수동으로 불참으로 옮길 겁니다. 자, 그러면 참석과 불참이 명확하게 구분이 됐죠. 그러면 우리는 자, 퍼즐의 가장 큰 장점은 혹시 들어보시면 아시겠지만 개인화된 메시지, 개인화된 콘텐츠를 보낼 수가 있습니다. 땡땡님, 어제 참석해 주셔서 감사합니다. 자, 요분들 어떻게 할까요? 땡땡님, 어제 바쁘셨죠? 그래서 참석 못 하셨으니까 저희가 녹화본을 준비했습니다. 그래서 바쁘신 거 아니까 제가 녹화본도 잘 정리돼서 보내드니까 보고 싶은 부분만 딱 골라서 보셔도 됩니다. 어떤가요? 그냥 이거를 전혀 설계 안 하고 불참했는지 참석했는지도 모르고 문자를 일괄 다 보내죠. 결제하세요. 알람. 결제하세요. 내일도 결제하세요. 모레도 결제하세요. 당장 지금 한 자리 남았습니다. 빨리 결제하세요. 자, 이거와 이렇게 명확하게 터널이라는 구조를 가지고 이런 그룹 속에 이렇게 지금 우리가 너무 자, 잠재가 있던 분들이 이렇게 깔때기가 좁아지는 이유는 뭐죠? 이만큼 많았던 고객이 점점 막 그대로 원통형으로 쭉 다 내려오면 제일 좋죠. 베스트인데 그렇지 않기 때문에 그죠? 그래서 좀 줄어들기 때문에 이런 구조로 가져가는데 자, 이런 설계 부분들을 의외로 많은 분들이 놓치고 있고 생각도 안 하고 있다. 자, 아까 모의식에 우리가 뭐 참석하면 가면 되는 거 아니가? 네, 참석하면 되는 거고 끝나면 끝난 거지 뭐. 그리고 문자 와서 결제하라 그러면 뭐 마음에 있으면 하고 그죠? 땡땡님 정도는 또 오죠. 기본적으로 시험 문제가 되니까. 근데 개인화된 메시지라는 이 부분이 명확하게 이제 해줘야 되는데 그죠? 점점 더 초개인화라는 용어를 사용하는데 그걸 어떻게 하는지 말은 들어봤지만 내가 그걸 어떻게 할 수 있는지를 의외로 모르시더라고요. 그래서 우리가 이런 그룹 하나 제가 샌드위치 오늘 코딩을 자꾸 이야기하는 겁니다. 이걸 눕혀서 잼을 발라야 되는지 세워서 발라야 되는지를 명확하지 않으니까 어떤 일이 벌어진 거죠? 넣는 상대방은 보는 상대방은 어떻게 되나요? 전혀 다른 결과물을 보게 됩니다. 근데 그 설계를 내가 이런 식으로 가기 때문에 면에 바르세요. 펴서 바르세요. 그걸 명확하게 해줘야 된다는 거죠. 그 고객이 움직이도록. 자, 그래서 참석하게 하고 불참된 거를 또 참석으로 이끌고 결제를 이끌고 하려면 이 부분이 여기서도 불참자들이 빠지면 이런 그룹으로 가게끔 하나 더 넣어줘야 되겠죠. 그러면 요 불참자가 이렇게 가도록 이게 이런 결과물을 드러낼 겁니다. 자, 요거 보이시죠? 그냥 겉으로 보기에는 이렇게 움직였지만 자세히 보면 이렇게 움직였습니다. 자, 그런데 세미나인 경우는 이런 거고요. 터널이 업종, 상품, 서비스 뭐 여러 가지 있죠. 다 다릅니다. 모든 게 다르고요. 하나조차, 세미나조차도 같은 게 없습니다. 하나도 같은 게 없습니다. 여러 가지 예시 보여드릴게요. 자, 이건, 그거는 우리 최근에 특허 낸다고 아마 대표 신청을 냈어가지고, 잠깐 예를 들을게요. 1등, 2등, 3등. 이것도 가만히 보세요. 우리가 룰렛 이벤트라는 걸 돌립니다. 그냥 간단하게 한번 보여드릴게요. 이벤트 터널이라는 건데요. 재밌게 고객들한테 몇 주는 행사입니다. 1등, 2등, 3등 이렇게 행사를 합니다. 이름과 폼을 넣으세요.
자, 그냥 임의로 어, 넣을게요. 어, 자, 이렇게 재미있게 마음의 준비되시고 도전하세요. 룰렛이 나타납니다. 뱅글뱅글. 자, 근데 제가 기록이 있으니까. 자, 이런 것도 중요하죠. 한 번 참석한 사람이 두 번, 세 번 와가지고 1등, 2등, 3등 다 당첨되면 안 되죠. 그래서 이런 부분조차도 하나하나 설계에 중요한 부분입니다. 자, 이런 식으로 해요. 이렇게 해서 당첨이 됐다고 볼게요. 그러면 어떤 일이 벌어져야 되나요? 당첨된 사람한테 메시지가 당첨되자마자 축하합니다. 몇 등 당첨됐습니다. 당신이 당첨된 상품은 뭡니다. 보여줘야 되겠죠. 보여주고, 그다음 또 어떻게 해야 되나요? 요거는 매장에 오는, 방문할 수 있는 오프 행사거든요. 그러면 어떻게 해야죠? 내 매장에 오게끔, 아니면 나의 단톡방에, 여기는 단톡방, 초대, 단톡방에 사람 오는 게 좀 목표였거든요. 그래서 일단 우선, 단톡방, 요게 우선이었어요. 그런 다음 이 사람이 당첨됐으면 단톡방에도 와야 되고 매장에도 수령하러 와야 되는데 자, 수령 완료라는 그룹이 또 만들어져 있죠. 그러면 이 사람이 당첨되자마자 내 당첨되니까 당장 받으러 뛰어갑니까? 뛰어가실 분 계신가요? 거의 없을 겁니다. 당장 내 옆에 마침 지나가는 길에 있었으면 저기네 하는 사람은 간혹 나오겠죠. 그러면 어떻게 해야 되나? 내일이든 모레든 올 때까지. 자, 근데 매일매일 녹음하면 스팸성으로 또 인지하니까 최소한 1, 2, 3일 정도는 바짝. 그 뒤로 약간 늦어나게. 보이시죠? 그래서 메시지를 문자냐, 이메일이냐, 카톡이냐. 볼까요? 1차. 자, 되셨죠? 어제 당첨되셨죠? 어제라는 용어를 씁니다. 왜? 우리는 알고 있으니까. 아니면 내일 내가 일부러 문자를 막 세팅해야 되겠죠. 이게 자동입니다, 지금. 자동 세팅 다 해놓고 자동으로 가는 겁니다. 그래서 어제 하셨지만 수령하러 오세요. 오픈 채팅방 쭉 올 때까지. 그러면 온 사람은 어떻게 되나요? 계속 가는 게 아니라 이 온 사람은 그룹이 완료로 또 이동됩니다. 그러면 여기 있던 사람이 이렇게 쏙 DB가 넘어가게 되죠. 그러면 이 문자가 그 뒤로 가는 문자가 갈까요? 안 갈까요? 요 그룹에 세팅된 이 문자가 안 가겠죠. 그죠? 근데 이거를 예를 들어서 수령 완료라는 또 이 부분을 놓쳤습니다. 오늘 그룹 설계를 하다가 터널 설계라는 걸 하다가 그죠? 그럼 어떻게 되나요? 나 당첨해서 왔는데 왜 또 오라고 자꾸 문자가 와? 난리가 나겠죠. 오히려 이탈하거나 미워지겠죠. 아니 나를 왜 이렇게 관리를 안 해? 분명히 나 어제 받아왔. 너무한 거 아이가? 그죠? 오히려 역효과가 날 수도 있습니다. 그래서 이런 터널을 설계를 할 때 우리가 놓치는, 그래서 측정하고 분석하고 개선하는 이런 부분들이 분명히 존재해야 된다. 그래서 처음에는 저도 이거 실수로 안 했습니다. 그러더니 나 어제 당첨됐는데 왜 저는 문자 왔죠? 그래서 제가 여기 놓친 게 있었구나. 제가 처음 이제 터널이라는 걸 설계 보면서 저도 놓친 게 계속 나왔던 거죠. 그러면서 이런 부분이 잘됐구나. 저도 측정하고 분석하고 개선. 그랬더니 요렇게. 그런데 자, 매장에 오면 수령이라는 거 그룹을 또 어떻게 움직이게 되냐? 그러면 자, 요 그룹을 옮길 때 이 사람 이분한테 뭘 어떻게 해야 돼요? QR 코드로 이 문자가 자, 이분 당첨된 분한테 QR 코드 저희가 또그 특허의 일부분 들어가는 부분인데요. 고객이 와서 상금 당첨됐다는 거를 문자 확인하고 QR코드 딱 갖다 대면 요렇게 요 그룹으로 이동되게끔 하는 링크가 날아갑니다. 그러면 나다. 내가 이 사람이다. 라고 명확하게 되기 때문에 그룹이 이동돼서 완료. 그리고 2등이 됐는데 실수로 1등 수령한 걸로 하고 싶습니다. 그러면 이런 경우 3등인데 나 2등 된 걸로 원래 뭔가 작전을 쓰고 싶습니다. 그런데 전산상 이렇게 당신은 상위 그룹에 없는 사람입니다. 당신은 이미 당첨되지 않은 사람입니다. 이렇게 이런 것도 다 세세하게 하나하나 저희가 실험하면서 측정하고 분석하고 개선하면서 다 찾아낸 거죠. 그리고 한번 응모했던 사람은 다시 못하게끔 이 안에 DB가 있다면 이 사람은 다시 참여 못하게끔 이런 식으로 이벤트라는 거는 또 이런 식으로 어떤가요? 우리가 여러 가지 상황들이 있습니다. 내가 세미나를 주로 하신 방금처럼 매장에 손님이 없어서 나는 이벤트를 좀 해야 되겠다.
그럴 때 전단지를 올릴 것이다. 아니면 당근마켓에 광고를 할 것이다. 그죠? 이렇게 이벤트를 약간 게임처럼 재밌게 해서 고객이, 상금 당첨됐다. 해서 재밌게 해서 오게 할 거지. 자, 중요한 게 있습니다. 당근이고, 뭐, 딴 광고를 했다 칠게요. DB가 있나요? 없나요? 그냥 노출됐을 뿐이죠. 근데 우리 아까 룰렛 이벤트를 하기 위해서 제일 처음 뭘 했나요? 이름과 폰번호. 아까 여러분들이 지금 줌에 들어오기 위해서 어떤 일을 하셨나요? 이름과 폰번호를 넣었죠. 그래서 참석이라는 그룹에 넘어왔죠. 저는 여러분들의 DB를 갖고 있어요. 이게 아주 중요한 일입니다. 근데 의외로 이걸 다 놓치시더라고요. 그래서 요거를 잘 이해를 주셔야 되고요. 자, 또 그 다음에 어떤 걸 보여드릴까요? 최근에 저희가 콜라보로 앞전 기수 우리 대표님들하고 제가 강의 때 말씀드린 거였는데요. 요거 한번 보여드릴게요. 뷰티 쪽에 시장이 꽤 크죠. 특히 최근에 발톱 케어 시장이 어마어마하게 큽니다. 자, 여기도 지금 제가 부천에 발톱 케어 받으러 지금 계속 한 달에 한 번씩 가고 있는데요. 여기 대표님과 친해져가지고 이런 이벤트를 한번 진행해 보는 걸로 결론이 났습니다. 그래서 다음 주 중에 이거 스타트를 할 건데요. 여기도 보세요. 아까 여기도 룰렛 조금 전에 보신 것처럼 이런 게 보이시죠? 룰렛 이벤트를 하고 당첨된 사람이 어떻게 되나요? 자, 여기는 3등 당첨이 뭐냐면 보여드릴게요. 자, 5만에서 13만 원 상당의 발톱 스케일링 1회 무료를 해주겠대요. 우리가 발톱에 보면 무좀 발톱 또는 뭐 내성 발톱, 파고드는 발톱 이런 여러 가지 문제성 발톱들이 있습니다. 그 중에 3등 당첨되면 이 금액에 해당하는 것을 주겠다는 거죠. 그러면 사용하러 이 사람들한테 오세요, 오세요라는 메시지가 아까처럼 자, 세팅 이거 제가 점검하고 켜면 되겠죠. 자, 가겠죠. 그럼 이분들이 오겠죠. 오면 나 잘 받았어요. 가는 사람이 있을 거고요. 괜찮으니까 이거 계약해서 제대로 이거 전체 관리 받을래요. 하는 사람이 있겠죠. 그러면 여기서 그냥 한 번만 받고 가는 분 선택하는 내용과 그다음에 계약을 해서 당신은 파고드는 발톱 우리가 흔히 말하는 내성 발톱이네요. 당신은 무좀 발톱이네요. 자 이렇게 유형이 또 나눠지겠죠. 그게 따라서 요렇게 딱 가게 되면 어떻게 되나요? 자 이분들은 한 달에 한 번씩 저처럼 저도 한 달에 한 번씩 가거든요. 다시 재방문을 해야 됩니다. 그러면 그 사이에 홈케어를 집에서 어떻게 해주세요라고 분명히 이야기를 해주고 사용하는 방법까지 알려줍니다. 그런데 다들 바쁘죠. 그리고 발에 신경을 잘 안 씁니다. 대충 물뿌리가 쓱쓱. 그러다 보니 다음에 가면 혼나죠. 요거도 먹습니다. 왜 관리 제대로 안 하셨나요? 자, 그러면 어떤 일을 할까요? 우리가 이분들한테 관리할 수 있는 선을 설계를 해놓으면 어떤 일이 벌어질까요? 자, 팔고 드는 발톱은 이런 건데요. 요렇게 하면 좋습니다. 그래서 1주차에 몇 번, 2주차에 몇 번, 이런 랜딩 페이지와 이게 콘텐츠 하나 이렇게 볼까요? 또 열심히 만든 우리 대표님도 선수 계시네요. 같이 콜라보로 제가 뭐 같이 작업을 해서 제가 된 겁니다. 어떻게 하세요? 여기다가 요런 측정을 하게끔 문자 메시지가 같이 날라가죠. 그 다음에 오늘 이거 하셨나요? 하고 스스로 점검할 수 있게끔 이런 것들을 한 달 동안, 오는 한 달 동안. 그러면 요 문자를 받고 관리 잘하신 분들은 다음에 가면 칭찬받겠죠. 오, 너무 관리 잘해 주셨다. 그죠? 유행에 따라서 주의해야 될 것들. 아니면 어떻게 해야 되나요? 매장에서 고객들한테 일일이 연락을 하거나 되게 또 꼼꼼하게 친절하게 해주시는 분들은 그렇게 하겠죠. 근데 손님이 많고 이러면 일일이 전화 걸고 못하죠. 발톱케어 참고로 좀 고가입니다. 뭐 심지어 저 같은 경우는 300만 원짜리 이렇게 되다 보니까 신경을 꽤 많이 써줍니다. 그냥 뭐 한번 뭐 하고 끝나는 게 아니기 때문에 그래서 고객 관리가 상당히 중요한데요. 이런 부분들조차도 터널 설계라는 거를 이렇게 잘 해놓으면 자동화가 돼 있습니다. 터널 설계. 그러면 내가 에너지가 적게 쓰면서 반복적으로 해야 되는 일을 자동화를 해 놓으면 되죠. 어? 이게 엄청나게 많은 터널 설계와 또 실험과 분석, 그다음에 이따가 우리 담양아 대표님께서 최근에 재밌게 하셨던 챌린지.
됐습니다. 요거는 이따가 설명 주실 거고요. 자, 그래서 터널이라는 걸 제가 살짝 돌아왔는데요. 다시 이렇게 갈게요. 자, 우리가 요 단계에 있던 사람이 다음 단계. 구매에 있던 사람은 어떻게 해야 되나요? 재구매하게끔 또 관리를 해야 되겠죠. 재구매한 사람한테 또 관리를 자동으로 해서 충성이 되겠죠. 충성이 됐더니 이분, 야, 거기는 말 안 해도 된다. 그냥 가서 뭘 해. 그냥 가기나 가. 그냥 자연스럽게 이렇게 연결이 됩니다. 내가 친구 누구 소개받고 왔어요. 네, 아, 네, 이런 일이 벌어지는 거죠. 자, 이렇게 보셨다시피 우리가 처음에 유입 전환이라는 용어를 제가 썼습니다. 유입과 전환. 자, 근데 제요, 우리가 마케터들은 다 유입 전환. 이게 한번 그거 끝난 걸로 이야기를 합니다. 근데 좀 전에 제가 하나하나 보여드리면 어떻게 했나요? 다시 맨 하나 열어보죠. 다시 보여드릴게요. 네. 당첨된 분한테 당첨됐습니다. 이쪽 가세요. 이쪽 가세요. 이쪽 가세요. 어떻게 했나요? 자, 처음에 누군가가 카톡 공유를 해서 야, 이런 이벤트 하더라, 친구야. 넌페이드죠? 해서 들어온 분. 그 다음에 광고를 통해서 메타 광고, 당근 광고를 통해서 들어온 분. 여러분들이 계시죠? 근데 요 분들은 요거의 다음 목표는 뭐죠? 목적지는 뭐죠? 당첨인 거죠. 당첨. 당첨된 사람의 다음 목적지는 뭐죠? 사용을 해야 되죠. 사용을. 그리고 이분들한테 그 다음 목표는 뭘까요? 이런 DB가 모였을 때 우리가 가만히 놔두나요? 자, 누군가는 DB를 엄청 많이 갖고 계시대요. 누군가는 이제 시작해서 DB가 없대요. 그러면 DB 갖고 계신 분한테 제가 여쭤봤습니다. 대표님, 갖고 계신 DB를 관리 또는 활용을 해보신 적이 있나요? 해봤어요. 네, 어떻게 하셨나요? 어, 가정의 달 5월입니다. 안녕하세요. 건강하세요. 우리 매장에 뭐 이런 거 있는데 한번 시간 되면 놀러 오세요. 아, 관리를 하셨대요. 네, 관리 물론 맞습니다. 그런 관리가 아니죠, 우리는. 매출로 연결되는 관리를 해야 되겠죠. 자, 수령된 당첨자한테는 뭘 해야 될까요? 자, 신제품 뭐가 나왔습니다. 빨리 오세요. 20개밖에 없습니다. 그죠? 여기에 또 새로운 그룹들이, 상품 그룹들이 생겨서 수령 완료 또는 새로운 또 상품을 소개하는 이런 것들이 계속 만들어지겠죠. 자, 계속 우리가 유입과 전환, 제가 뭘 이야기 드리려고 했는 거냐면, 유입과 전환이 좀 전에 보셨다시피 한 번으로 끝나는 게 아니라 처음에 왔을 때 이분들한테 이름을 남기게 된 게 전환인 거고요. 이름 남긴 사람이 다시 출석한 게 전환인 거죠. 그래서 유입과 전환, 유입과 전환, 유입과 전환이 계속 반복적으로 일어나고 있습니다. 크게 봤을 때 그냥 유입 전환이지 이 속에는 수많은 유입과 전환, 유입과 전환이 일어나고 있습니다. 요 부분을 의외로 놓치시더라고요. 요 원리만 이해하면 내가 뭐가 놓쳤는지 어떤 부분에서 이게 사람들이 이탈하는지 보이거든요. 근데 의외로 제가 좀 1년 이제 깨루가 2년 7월 17일은 딱 2년째인데요. 2년 동안 엄청나게 많은 일을 했습니다. 그러면서 많은 분들을 봤더니 희한하게 다 놓치고 있어요. 정말로 꽤 큰 매출 큰 회사도 마찬가지고요. 네. 네. 또 나름 내가 낸데 또 잘 하시는 분 마케팅 꽤 잘 하시는 분들도 의외로 놓치고 있는 것들이 있더라고요. 그래서 이런 부분들을 유입과 전환을 제가 자꾸 강조합니다. 왜 그러냐면 요번 콜라보 강의도 유입과 전환에 대해서 정말 중요하기 때문에 이 부분을 잘 이해를 하셔야 된다고 강조를 드립니다. 자, 그래서 터널이라는 거는 이렇게 우리가 생각해 볼 수 있는 거였고, 무의식적으로 자동적으로 되고 있는 거였는데, 갑자기 생각을 해서 뭔가 글로 만들고, 전산으로 만들고, 솔루션으로 만들려고 하다 보니, 생각지도 못한 일들이 중간중간에 생긴다는 거죠. 근데 그거를 잘 파악만 하면 됩니다. 측정하고, 분석하고, 해석. 이해되시죠? 다 잘 듣고 계신 거죠? 네. 살짝 나와봤습니다. 네. 그래서 이 유입과 전환이라는 이 부분이 터널에 정말 중요한데 그 중에 터널이라는 게
구매 동선에 따라서 내가 어떻게 설계하느냐에 따라서 나의 고객이 어떻게 움직여지더라. 재밌고도 놀라운 일이기도 하고요. 신기하기도 한 일입니다. 컨텐츠를 어떻게 짜느냐 따라서 천차만별이고요. 뭐를 지금 보면 살짝 그래 저렇게는 알겠어. 그죠? 그런데 어떻게 만들지? 터널 설계 어떻게 하지? 제가 터널 설계하는 거를 잠깐 한번 보여드릴게요. 자, 보여드리기 전에 제가 자주 보여드리는 마인드맵이 있는데요. 살짝 한번 터널 설계하는 제가 조금 어렵게 공부를 했는데요. 한번 보여드릴게요. 여러분들이 터널 설계를 하라고 그러면 해야 될 일이 어마어마하게 많습니다. 자, 본인 거를 설계를 한다고 볼게요. 그러면 본인 일은 알 거고, 내가 이런 자료를 갖고 있는지, 나는 어떤 터널을 짤 거야? 세미나 터널에서 고객 모집을 하는 거 할 거야? 고객을 1000명을, 고객을 200명을 나의 가게로 이번 달까지 오게 하는 거가 목표야. 본인 스스로 생각할 수도 있고, 의뢰를 받을 수도 있겠죠? 자, 그러면 이런 조사들을 기본적으로 해야 됩니다. 자, 이런 대표님의 이런 로고나 홈페이지나 참고할 도서, 논문 이런 게 있는지 그리고 고객들한테 줄 수 있는 혜택들, 소책자나 샘플이나 그죠? 이런 것들 줄 수 있는 게 있는지 없으면 저랑 같이 만드시죠. 그죠? 그렇게 해야 될 거고 자, 이런 브레인스토밍을 몇 차례 가집니다. 그리고 나면 이게 또 신규 창업하시는 분들이 있을 거고요. 기존 운영하는데 새로운 거를 런칭하거나 그거에 따라서 또 챙겨야 될 것들이 쭈루룩 이렇게 있죠. 의외로 준비 안 되신 분들이 많거든요. 자, 이거 다 해야 되고 체킹하고 나면 그다음 해야 되는 게 뭐죠? 네이버 기반에 세팅해야 되는 것들 또 의외로 놓치는 구글 기반 세팅해야 되는 것들 또 카카오에 세팅해야 되는 것도 있죠. 그리고 또 페이드 광고를 우리가 할 때가 있습니다. 그걸 위해서 미리 페이스북 페이지와 인스타그램 비즈 계정을 미리 세팅을 좀 해야 되겠죠. 그리고 우리 대표님 경우에는 링크드인 이 부분도 제가 나중에 이제 알게 된 건데요. 링크드인의 대표자의 이력사항이나 내가 어떤 일을 하고 있다, 내 회사는 홈페이지는 이런 거야. 쭉 해놓으면 검색이 잘 됩니다. 당연히 놓죠. 그래서 링크드인도 혹시 놓치신 분들은 잘 챙겨 놓으시고요. 그리고 나는 또 커머스를 하는 사람이다. 그럼 최소 챙겨야 되는 것들이 있죠. 그래서 뭐 TMF는 조금 뭐 일이 있으니까 빼고요. 기본적으로 해야 되는 것들 있죠. 이런 것들을 쭉 챙겨 주셔야 됩니다. 본인 거든 대행을 받아서 해주는 것은 반드시 해주셔야 되고요. 그다음부터 머리 아픈 일이 이걸 해야 돼요. 자, 누구가 이야기하는 제품분. 쭉 개요부터 목적, 이외 발생 용도, 그죠? 예예, 제품. 그 다음 또 뭐가 있나요? 나의 소비자, 나의 타겟들, 소비자에 대해서 이해를 하고 공부를 해야 됩니다. 자, 그 다음에 시장 분석도 해야 됩니다. 경쟁사 분석부터 해서 쭉. 이런 상황이 과거, 현재, 미래 쭉 다 이제 봤을 때 지속적으로 최소 이거는 유행 상품이라서 한 1년은 가겠다. 6개월 가겠다. 이거는 한 3년 최소 가겠는데 이런 것들을 최소 분석은 될 수는 있겠죠. 거기서 하는 이 와중에 거의 우리의 타겟이 누구다라고 잡을 겁니다. 그리고 그 타겟에 맞는 설득 포인트가 이렇게 이 타겟에는 이런 말을 하면 되겠다. 이런 것들이 나오기 시작하겠죠. 자, 이게 제가 예전에 처음 배울 때는, 어, 3개월에서 최대 5개월까지 걸리더라고요. 이게 아무것도 아닌 것 같은데, 이거 하다가 지쳐가지고, 네, 엄청나게 힘들었습니다. 제품 분석, 소비자 분석, 시장 분석. 여기서 이걸 통칭 리더 분석이라는 용어를 씁니다. 우리의 잠재 고객, 리더라는 게 잠재 고객이라고 생각하시면 되고요. 우리의 잠재 고객을 분석하기 위해서 최소 이 정도의 분석은 필요하다. 자, 이거 하다가 다 이제 지쳐서 나가 떨어집니다.
자, 그런데 최근에 어떤 일이 생겼죠? 우리가 챗 GPT가 쫙 나오고 그대로 클로드, 젠다크 뭐 여러 가지 툴들이 엄청나게 많이 나왔죠. 그게 나오면서 깨루가 어느 정도 날개를 달기 시작했어요. 그래서 이따 시연 좀 보여드릴게요. 그러면서 자, 앞단에 이런 분석이 됐기 때문에 이제서야 퍼널 설계가 됩니다. 이 퍼널 설계하기 전에 벌써 이만큼 엄청난 일들을 했었어야 됐죠. 그런 다음 판매 방향을 설정을 합니다. 아까 제가 퀴즈 여기 보면 실시간 그 이벤트가 룰렛 이벤트 같은 게 있었고 그 다음에 여기 당장 보여드리지 않았지만 설문 그죠? 이런 게 있고 그 다음에 챌린지, 퀴즈, 소식 여러 가지가 있어요. 컨텐츠 큐레이션 방식도 하죠. 이런 것들을 통해서 우리가 선호를 짜자. 그러면 우리의 고객은 움직일 것이다. 그러면 또 어떻게 되냐? 랜딩 페이지를 자, 우리 처음에 이름과 폰번호 집어넣었던 페이지가 뭐죠? 처음에 유입 랜딩 페이지죠? 퀴즈 페이지라고 또 하고요. 퀴즈 페이지를 통해서 고객이 왔고요. 온 동안 제가 뭘 드렸나요? 혹시 1일차, 2차 받으신 분 계시죠? 마케팅 소식지 1일차, 1차 보내드린 거 읽으신 분도 계실 거죠? 네, 이렇게 해서 가고 또 그거에 따른 콘텐츠가 계속 만들어지는데 또 이런 랜딩 페이지 만드는 것조차도 보시면 어떤 유형으로 만들어야 이 고객이 움직일까? 유형이 또 여러 가지 있습니다. 랜딩 페이지. 엄청나게 많은 유형이 있거든요. 너무 길어서 네. 이런 과정을 엄청나게 거칩니다. 거치고 나서 만들어지는 게 퍼널이었는데 제가 이걸 왜 보여드리냐면 이런 거를 이제 안 해도 된다는 겁니다. 어, 수익질 읽으신 분들이 계시지만 진짜 3개월 걸리던 게 2주, 2주 걸리던 게 이틀, 이틀 걸리는 게 2시간. 제가 깨로봇이라는 걸 엄청나게 업데이트를 시켜서 지금은 순식간에 우리 지금 수강생분들은 거의 뭐 30분 안에 엄청난 결과물을 만들어내시죠. 네. 그래서 이런 부분들을 쭉 통해서 만들어내고 또 보면 보십시오. 공부를 어마어마하게 많이 했고 어렵게 했는데 챗GPT 덕분에 이런 모든 것들을 물론 건너뛰는 건 아닙니다. 기본적인 이론을 아셔야 되니까 그죠? 기본적으로 배우면서 할 수 있도록 자, 이런 거다. 자, 이게 다 되고 나면 그제서야 아까처럼 1일차, 2차, 3일차가 자동화가 되는 자, 이게 되고 나면 누군가는 또 광고를 하려고 하겠죠. 그럼 광고를 어떻게 할까요? 광고를 이런 식으로 해서 광고가 짜야 될 거고, 이 광고 만드는 봇도 제가 다 만들어 놨습니다. 그리고 DB 수집하는 방법, 페이드는 이런 식으로 광고를 주로 우리가 여기 크게 벗어나질 않죠. 이런 광고들을 하고 있을 거고요. 그 다음에 non-paid는 어떤 걸 하나요? 우리 흔히 아까 같은 거 이렇게 하죠. 그 중에, 네요. DB를 받기 위해서 우리가 뭘 조치대 누르고 이렇게 종류가 이렇게 많아요. 자료지, 도책자, 선물, 이런 쿠폰, 이렇게 참고하십시오. 아, 이렇게 내가 놓친 게 있네. 물론, 여기 보면 이렇게 보일 겁니다. 우리 템플릿 주면 사람들이 DB를 남기겠네. 템플릿 주면 남기겠네. 나의 노하우를 알려준다고 해서 노하우 요약집을 주면 뭔가 주겠네. 아니면 1대1 컨설팅을 준다고 해야 되겠다. 여러 가지. 그러면 DB가 또 들어오죠. 한참 그때 또 절판책도 인기 있었죠. 네. 이걸 통해서 우리가 DB를 수집을 많이 했었습니다. 지금은 좀 더 다양한 방법으로 인스타에 특히 보면 뭐 댓글 남기면 뭐 해줍니다. 이런 것들이 요즘 또 많이 자동화됐죠. 자, 이게 퍼널이었습니다. 요 퍼널을 짜기 위해서 이렇게 공부를 했었습니다. 상당히 복잡하게 보이죠. 근데 아까 보셨다시피 오늘 바꾸자 하는데 쭉 쉽게 되죠. 그리고 깨로 처음에 버전 보여드릴게요. 깨루를 처음에 이제 깨루라는 게 자꾸 이제 조금 아직 생소하신 분들이 좀 많으실 건데 처음에 랜딩 페이지를 어떻게 만들까 고민을 많이 하다가 요런 글을 갖고 와서 이렇게 만들어줄 수 있냐 이렇게 해서 이렇게 결과물이 이제 나왔었습니다. 그걸 가지고 요 부분만큼은 나는 이렇게 만들고 싶어. 요 부분은 이렇게 만들고 싶어. 라고 하나씩 짜집게 해서 토막토막 내서 만들었거든요. 보이시죠? 처음 버전입니다, 이게.
이런 것들을 해서 저희 개발 실장님한테 실장님 제가 이렇게 하고 싶은데 이렇게 하려면 어떻게 해야 돼요? 제가 외계어를 전혀 모르다 보니까 그래서 이런 거를 하나하나 음, 그렇게 했는데 정말 이게 점점 클로드가 발전하고 제가 요 사용하는 방법들이 점점 더 익혀지면서 엄청난 결과물이 나왔어요. 어, 지금 여기서 우리 수강생분들한테 바로 시연해 주세요. 그러면 바로 10분 보여주면 뚝딱뚝딱 다 만들 수도 있습니다. 자, 그래서 요거 자, 그리고 처음 초창기는 이런 식으로 해서 1차 프롬프트는 이렇게 해서 이런 식으로 만들어 주세요. 그리고 문자 요거에 맞는 소식지에 맞는 문자는 이런 식으로 만들어 주세요. 그런 다음 문자에 맞는 여기 보시면 제가 아까 우리 어디 갔냐 여기 저희 오늘 연구소 단톡방에 올리면 요거 링크에 따라가면서 이렇게 썸네일 이미지가 하나 딸랑 이렇게 따라왔죠. 요 하나가 엄청난 역할을 하거든요. 중요합니다. 그래서 이런 것들도 이렇게 해서 썸네일을 만들려고 한다. 썸네일 만들어줘. 그 다음에 여기에 어울리는 요 밑에 문구 있죠. 문구도 이렇게 만들어줘. 이런 것들을 기본적으로 설계를 쭉 해놨다 보니 복붙하면서 만들면 되고요. 예를 제가 보여드릴게요. 그래서 이 하나가 문자를 보내면 사람들이 잘 안 봐요. 뭐 해요. 자, 이런 것들이 있는데, 아이고, 네. 요런 부분이 문자가 요새 RCS 문자라는 게 있거든요. 그거 가면 문자의 이미지가 살짝 따라서 보일 겁니다. 요걸 보고 의외로 많은 분들이 클릭해서 들어오세요. 그냥 문자 딸랑가면 특히 링크가 달려있으면 두려워하지 않습니까? 요즘 워낙 세상이 두렵고 뭐 희한한 일들이 생기니까 그죠? 그런데 요게 엄청난 클릭을 유도하고 이런 것조차 깨로해서 하나하나 분석해보고 실험하면서 만들었던 거였거든요. 그리고 그리고 우리 여기 또 사용하시는 우리 저희 수강생이기도 하면서 저희 제휴업체이기도 하죠. 요런 것도 이제 요거는 기본적으로 이미지가 되는 것 갖고 왔고 여기 오른쪽에 자, 음, 개발자도 아닌 분들인데 요런 부분도 이제 다 혼자 스스로 만들 줄 압니다. 그래서 이거 클릭하면 전화번호 바로 뜨면서 연결이 되죠. 이 랜딩 페이지를 깨로 해서 만들고 연결. 그래서 이렇게 쉬워졌다라는 거. 그리고 심지어 여기도 보면 텔레마케팅 하시는 분들은 각자 자기 고객들을 관리해야 되지 않습니까? 자기 번호가 다 따로 있고 그러면서 이렇게 해주세요라고 그러죠. 그러면 자기한테 연결돼서 오죠. 쉽게 쉽게. 자, 이것도 상당히 재밌는 일들입니다. 그래서 이런 부분들을 랜딩 페이지와 그다음에 문자 메시지, 알림톡 이런 것들 이용해서 고객과 소통하는 게 너무 쉬워졌어요. 또 제가 깨로봇 터널 설계가 너무 힘들다고 했는데요. 깨로봇을 제가 한번 보여드릴게요. 최근에 1단계 해볼게요. 그리고 요거를 사용할 수 있는 쉽게 만든 저의 일종의 프롬프트, 복붙 하시면 되는데 얘가 기본적으로 알고 있지만 용어를 어느 정도 넣어주면 더 쉽게 빨리 되는 게 있어가지고 얘가 만들어 놓은 거거든요. 이렇게 PP가 있습니다. 그것도 랜딩 페이지 만드는 뭐 여러 가지 있고요. 글쓰기, 9단계 글쓰기, 그 다음에 광고 만드는 봇, 광고 시나리오 만드는 봇, 메타 광고, 영상 광고, 자, 네요. 우리 대표님께서도 배워보시면 막연한 것들이 현실이 된다고 말씀해 주셨는데요. 진짜 실제로 그렇습니다. 같이 공부해보면 재밌는 게 너무 많습니다. 자, 요거 보이시죠? 자, 쉽고 빠른 마케팅 깨루가, 자, 이렇게 제가 요거 거창 한번 볼게요. 그런 다음, 자, 우리가
남양아 대표님이, 자, 청춘 리셋. 제가 그냥 이 자리에서 바로 해볼게요. 청춘 리셋이라는 건강 프로그램 챌린지를 하고 싶습니다. 그냥 막연하게 좀 해볼게요. 그런 다음 요거 컨트롤 V. 이번 항목. 이 요거죠. 청춘 리셋이라는 건강 챌린지. 그리고 C. 이번 항목. 진짜 아무것도 없는 요 상태거든요. 진짜 좀 괜찮은 정보를 하나도 안 준 상태에서 그러면 어떤 번호를 건강 프로그램에서 어떤 번호를 돌리면 좋을지 제안해 주세요라고. 기본적으로 이 안에는 수많은 데이터가 들어가 있습니다. 얘가 어떻게 말하는지 어떤 번호를 짜면 좋을 건지를 해줍니다. 한번 볼게요. 자, 내가 뭐 내 업에 나는 이런 업을 하는데 나 이런 폰을 한번 짜고 싶다. 혹시 댓글 남겨주시는 분 계시면 제가 한번 도와드릴게요. 네. 자, 청춘 인쇄에 대한 더 자세한 정보를 더 주면 더 좋은데 그냥 간단하게 만들어. 자, 키드 랜딩, 선착순 랜덤 룰렛 이벤트로 관심을 유발시키고 유입을 가속화시킨다. 그리고 퀴즈를 통해서 참여시킨다. 그리고 챌린지를 통해서 한다. 그 다음에 설문조사를 통해서 보이시죠? 요렇게 해줍니다. 이게 나는 마음에 안 든다. 다른 버전으로 한 번 더. 예를 들어, 다른 버전으로 한 번 더 개선해 주세요. 또 내 생각이 있을 수 있지 않습니까? 내 생각을 좀 넣어서 또 이야기해도 됩니다. 해보면 정말 재밌습니다. 감탄입니다. 자, 이번에는 아예 퀴즈. 퀴즈 다음에 바로 챌린지. 이걸 쭉 몇 가지 돌려본 다음에, 아, 요렇게 하면 되겠다라는 내가 나름의 결론이 나오겠죠. 그걸 가지고 나는 요렇게 만들 거야. 라고 쭉 가면 얘가 어느 정도 수준이냐면 요번에 이 언어를 원양어 대표님과 같이 한 이 컨을 짠 것만 해도 이 안에는 간단하게 보이는 그룹 이렇게 있지만 실제로 엔딩 눌러볼게요. 여러분들한테 처음에 소개했었던 이런 겁니다. 이게 시나리오가 나왔고 이 시나리오를 클로드가 뚝딱 만들어줬고요. 사진 들어가고 이런 것들 쭉 만명한 대표님 내용도 나오고 이름과 폼을 남겼고 그죠? 그 다음에 여러분들한테 제 소개 갔었고 그 다음에 여기 또 보면 남양아 대표님 소개 그 다음에 지금 4일차, 5일차 이런 내용들 좀 많이 되셨을 건데요. 지금 보면 읽은 여기 숫자가 카운트가 나오죠. 1일차 136명이 보셨고요. 2일차 167명 쭉 4, 5일차 60명 5일차 40명 아직 5일차까지 안 받으신 분이 꽤 계실 거니까 이런 식으로 카운팅이 됩니다. 자, 측정이 되기 때문에 터널의 가장 큰 장점은 이렇게 숫자가 카운팅이 다 됩니다. 그러면 이 부분에서 예를 들어 볼게요. 희한하게 3일차에서 쭉 끊겼죠. 그러면 3일차에 어떤 메리트가 없었을까? 3일차를 펼쳐놓고 체크를 하는 거죠. 2일차까지는 많이 읽었는데 왜 3일차를 안 읽었을까? 안에 여기 부분에서 뭔가 문제가 있는 걸 찾아낼 수 있겠죠. 그러면 여기는 앞단에 영상으로 한번 배치해 볼까? 아니면 네, 네, 이미지를 넣어볼까? 이런 것들을 여러 가지 또 측정시켜가지고. 그래서 이 퍼즐이라는 게 이렇게 숫자, 측정 이런 것도 상당히 중요합니다. 보시면 남양아 대표님 소개도 또 계속 많이 보셨네요. 자, 이런 것들이 보고 요게 메리트가 있구나 없구나 이런 것조차. 그래서 꾀로봇이라는 이 봇을 이용해서 이렇게 뚝딱 기본 자료 주고 나는 이런 의도로 작성하고 싶어라고 계속
한두 번 말을 꺼내면 얘가 내 의도대로, 그러면 난 또 마음에 안 들면 조금 더 요런 방향으로 해주세요 하면서 줍니다. 이렇게 하기 때문에 예전에 3개월에서 5개월 걸리던 이런 복잡한 터널들을 지금은 이런 깨로봇 이용해서, 그리고 최근에 제가 오늘 어, 보여드릴게요. 광고. 여러분들이 광고에도 관심이 많으신데요. 자, 볼게요. 오늘 현재, 오늘은 DB가 이렇게 6개 들어왔네요. 제가 화요일부터 켰거든요. 이게 24일 화요일, 화, 수, 목, 금, 토, 일, 현재 여기까지. 그렇죠. 그래서 보통 광고가 켜지고 세팅되는데 3일에서 7일 정도 걸립니다. 자, 오늘 6명, 제가 금액은 한 3만 원, 2만 5천에서 3만 원 세팅을 조금 올렸거든요. 6개. 건당 DB가 4,500원 정도. 어제 한번 볼까요? 어제 9명 들었고요. 어제는 2,000원대네요. 이런 식으로. 자, 이런 광고도 보시면, 자, 유입 중에 아까 광고, 페이드죠, 이거는. 게요. 앞단에 사람들이 5초까지는 봤다, 그죠? 보통 3초에서 사람들이 이탈을 결정하거든요. 3초 전에 나갔다, 3초 뒤로 끝까지 봤다. 중요합니다. 그래서 5초를 어떻게 속도를 낼 것인가, 3초, 최소 3초를 어떻게 사람들을 머물게 할 것인가, 중요하죠. 그래서 이런 것들을 아까 깨로봇 중에 20초 광고 시나리오 보시다. 걔가 이렇게 만들어준 거고요. 그리고 이제 얘가 분석해서 돌려보면, 자, 저희가 목표로 한 요 나이대의 분들이 보신 것 같습니다. 그리고 어떤 플랫폼을 이용했는지 볼까요? 자, 페이스북과 인스타그램 여기서 유입이 된 거고요. 광고 내용은 이런 식으로. 광고 없이도 매출이 터지는 구조. 지금 무료 세미나에서 공개합니다. 지금 바로 신청하세요. 자, 보시면 앞에서 바로 이야기했죠. 그래서 조금 부스럼했죠. 원래 이게 시나리오상으로 제일 뒤에, 그래서 지금 당장 신청하세요. 맨 뒤에 있습니다. 그러면 아까 이탈률이 여기 보면 어떻게 됐나요? 평균 5초였죠. 5초 뒤에 2까지 안 간다는 거죠. 그래서 이 안에서 앞단에 이야기를 꺼내야 되죠. 무슨 세미나고 지금 당장 신청하세요. 그런 다음 뭐지? 이게 뭘 말하는 거야? 보게 되는 거죠. 하루 3시간 콘텐츠 올렸는데 매출은 0원. 매일 콘텐츠 그러니까 5초라는 게 머물 수가 있습니다. 그나마. 보시죠. 이거 더 길게 머물 수 있으면 가장 좋죠. 최고죠. 네. 그래서 이런 부분들도 보시, 제가 머리를 쓰기보다 제 전체 흐름을 기획을 다 했기 때문에 깨로봇이 이런 것조차 시나리오조차 다 만들어졌고, 이 시나리오를 가지고 저는 브루 또는 비디오 스튜디오가 있죠. 그거 가지고 어떻게 하면 됩니다. 물론 내 얼굴 내놓고 하면 제일 좋긴 한데 제가 그렇게 찍기까지는 또 에너지가 너무 들어가지고 보통 제가 이렇게 광고를 하거든요. 그러면 이런 광고들이 우리가 중요한 게 또 있습니다. 깨로서 가장 잘 활용해야 되는 게 픽셀이라고 많이 들어보셨죠? 광고단에 옵니다. 네. 광고에 오면 픽셀이라는 게 있는데 이 부분을 아까 그 랜딩 페이지, 여러분들은 눌렀던 그 랜딩 페이지에 과연 몇 명이 마케팅 교육 픽셀에 심겨져 있겠죠? 심겨졌고 제가 지금 화요일부터 돌았으니까 그죠? 지금 몇 명이 1,700명이 여기에 랜딩 페이지에 클릭하고 간 거죠. 그러면 제가 다음에 어떻게 해야 돼요? 요 모수를 가지고 저는 맞춤 타겟 광고를 할 수 있어요. 다음에 제가 또 2기, 3기 할 때 요 숫자는 점점 불어나겠죠. 그러면 요 분들한테 대상으로, 그때 관심 있었던 분들한테 대상으로 한 번 더 광고를 하고, 그때 놓치신 분들, 불참하신 분들, 그죠? 물론 불참 TV가 있고 참석 TV가 저는 있죠. 물론 그렇게도 다 연결할 거지만 이런 광고를 통해서 새롭게 광고가 보여질 겁니다. 그런 다음 유사 타겟 광고라는 게 있습니다. 얘는 또 뭐냐면 얘와 성향이 비슷한, 관심사가 비슷한 사람을 대한민국의 1% 뽑아줄게. 그러면 약 한 20만 명 정도가 뽑혀집니다. 이거 한 하루 이틀 정도 딱 놔두면 얘가 계속 분석하면서 20명 요 정도 쓰면 됩니다라고 딱 얘가 광고 가능합니다라고, 사용 가능하다고 딱 나타나거든요. 그때 요 광고를 하면 됩니다. 그러면 성향이 비슷한 사람한테 또 노출되는 거죠.
그러면 이 나의 랜딩 페이지, 나의 이 클릭 또는 DB 남기는 확률이 점점 더 높아집니다. 그래서 정교하게, 그러니까 터널이라는 것 자체도 되게 어떻게 보면 정교했습니다. 다음 행동을 어떻게 하고 그 다음 행동을 어떻게 이런 것들을 평소에는 생각 못했지만 이제 깨로봇도 있고 제가 있기 때문에 여러분들은 쉽게 이렇게 할 수 있고요. 그리고 무료 여기 저희 깨로에 들어가면 무료 체험할 수가 있습니다. 거기에 이벤트 펀을 만드는 것조차도 무료로 복제 받으실 수 있도록 무료로 다 풀어놨거든요. 네, 그것도 내일 선물로 다 보내드릴 거지만 알고 계시고요. 그걸 가지고 하나하나 뜯어보세요. 저처럼 이렇게 클릭 딱 하고, 오른쪽에 랜딩 누르고, 그러면, 아, 이런 랜딩이 있구나. 그럼 랜딩에 한번 눌러서, 아, 이렇게 만들었구나. 그 다음에 얘에 또 메시지 딱 눌러보면, 아, 이런 문자로 세팅했구나. 아, 요거 하나하나 알아가십니다. 그러면 여러분들도 스스로 직접 만드실 수도 있습니다. 네, 영상도 충분히 매뉴얼 영상이 만들어져 있기 때문에 그렇게 하시면 되고요. 그래서 커널이라는 게 제가 조금 이론에 가까운 이야기를 좀 더 많이 했는데요. 의외로 놓치는 것들이 요즘 최근에 만난 분들이 대체로 고민이 많으셔가지고 상담했더니 다 놓치고 있는 것들이 이런 것들이더라고요. 고객 DB를 받는 거를 잊어버렸고, 참석과 불참을 분리하는 걸 잊어버렸고, 결제와 미결제를 분리해서 그들한테 다른 메시지를 보내야 되는 걸 잊어버렸고, 그리고 광고를 통해서 고객을 확보하기 위해서 픽셀이라는 걸 심어야 되는데 그걸 또 깜빡했고 또는 아예 할 줄 모르거나 몰라서 남한테 맡겼더니 그들이 또 제대로 합니까? 제대로 하는 사람도 물론 있지만 제대로 못하는 사람이 있습니다. 간혹 제대로 했는지 제가 한번 봐드렸는데 픽셀을 안 심은 그런 경우도 있더라고요. 제가 진짜 놀랐어요. 그랬는데 월 300을 쓰고 있더라고요. 광고비로. 제가 좀 안타까운 일들이 좀 최근에 많았는데 그런 부분들을 여러분들은 어, 안 놓치셨으면 하는 마음이고요. 그래서 제가 퍼널이라는 이 전환이 최적화되어 있다는 걸 지금 이해하셨나요? 잠재에서 지금 참석에서 이따가 불참, 또 참석한 분들한테 제가 메시지, 그 다음에 콘텐츠, 레미테이가 다르고, 불참한 분들한테 가는 게 또 다르고, 자, 이런 것들이 있다는 거 쭉 한번 설명드렸고요. 제가 선물 드릴 거 너무 많고, 이야기 드릴 것도 많고 한데, 요거는 너무 길게 하면 우리 남영아 대표님 또 뒷단에 제가 또 시간을 많이 못 드리니까 앞단에 이렇게 하고요. 남영아 대표님, 어, 강의 또 들으시고, 제가 중간에 부연으로 아까 새롭게 만든 거 있다 했죠? 요거 한번 남영아 대표님과 연결되기 때문에 설명 다시 한번 드릴게요. 자, 혹시 궁금한 거 있으면 질문 남겨주시면 제가 답변 드릴 거고요. 네. 그러면 중간에 답변, 네, 남겨주세요. 자, 일단 앞단의 전환에 대해서 조금 힘들었지만 제가 이제 그 쉽게 재밌게 보다는 그런 걸 제가 조금 강조해 주는 게 오늘의 목표는 그거가 좀 맞을 것 같더라고요. 그리고 이벤트 단 이런 것들은 영상을 제가 찍어놓은 게 많으니까 내일 선물로 같이 또 보내드리고요. 유튜브 또 키워드 우리가 떡상 파인더라고 해서 상당히 재밌는 게 있습니다. 떡상한 키워드를 찾아줘서 1등 영상을 찾아줍니다. 그걸 또 할 수 있는 것도 있거든요. 저도 선물로 다 드릴게요. 제가 전환에 대해서 말씀드렸고, 유익한 시간 되셨으면 하고요. 우리 뒤에 남영아 대표님 유입에 돼가지고, 우리 남영아 대표님의 강의를 들을 때마다 저는 늘 놀랍니다. 너무 항상 에너지가 넘치시고요. 네, 배울 게 항상 많습니다. 우리 남영아 대표님의 기획 강의 듣고 제가 이어서 제가 부연으로 새로운 솔루션하고 좀 소개해 드릴게요. 자, 저는 들어가겠습니다.